أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله. آج الحمدللہ چیک کرو وہ ہاتھ لگا گیا پانی صحیح ہے. آج میری خوش بختی ہے کہ میں دیار غیر کے اندر نیو جرسی کے اندر موجود ہوں. یہ اس کو ذرا نکال لیں گے. میں اور یہ ویو کر بہت بیٹری لو ہے. اسلامک سینٹر میں ہوں. کر نکلے تو میں پہلے اپنا تعارف کروا دوں کہ میں روحانی معالج ہوں. قرآنی آیات سے دنیا کی بھولے امراض کا دم کرتا ہوں. تو میرا رب باری ہے جو ان بیماریوں سے شفا یاب کرتا ہے. اور جو مجھے سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے میں تو اس کو اعزاز ہی کہوں گا کہ اس کو میں نے میڈیکل کے اندر مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جا کے بوسٹن کے اندر جا کے قرآن تھراپی پہ لیکچر دینے کا اتفاق ہوا. اور اسی طرح دنیا کے مختلف ریہیب اور ہاسپس کے اندر جا کے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا لوگوں کا علاج کرنے کا رب باری نے موقع دیا. تو آج سے چند سال پہلے گورنر مکہ یہ لگائی امیر مشل عبداللہ بن عبدالعزیز جو مکے کا گورنر تھا اور اس کو رب باری نے آزمائش میں ڈالا. اس کو کینسر جیسی موذی مرض نے جب گھیرا تو دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے اور علاج معالجہ کرنے کے بعد جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو ان کے ڈاکٹر تھے پرسنل ڈاکٹر تھے ڈاکٹر توفیق. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا مجھ سے رابطہ کرنے کے بعد کہ یہ ایسے کر کے یہ ہے. تو اللہ پاک نے ان کو اس موذی مرض سے شفا یاب کر دیا. حضور اگر اس کو یہی لگا دیں گے کوئی خرچ نہیں ہے. یہ لال والا جو ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا ہے. دوسرا ریاض الجنہ کا ہے. آپ یہ ایک سائڈ پہ بچھا دیں گے. اگر کوئی ساتھی نوافل ادا کرنا چاہیں تو وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نوافل ادا کر لیں. ٹھیک ایک سائڈ پہ کہیں کر دیں ان کو بچھا دیں تاکہ اگر کچھ تو یہ اللہ پاک نے جب اس کو شفا یاب کیا تو رب باری نے مجھ ناچیز پہ کرم کیا. اس نے مجھے خصوصی طور پہ دعوت دی. تو جب میں وہاں گیا تو جو میزبان تھا وہ گورنر تھا. اس کا باپ کنگ تھا. ایکسٹرا چارجر ہے میری بیٹری 1% رہ گئی. تو انہوں نے جتنی مجھے محبت دی وہ میری اوقات اور بساط سے زیادہ تھی. تو اللہ نے کرم کیا. پھر اور دوست بھی وہاں ملتے رہے جن سے دم کا سلسلہ رہا. کنگ سلیمان سے جو عشرت کنگ ہے یہ بھی دم کرواتے رہے. شیبی برادران ہیں جو حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہے. نوری صاحبان ہیں جن کے پاس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی ہے. تو انہوں نے کافی سارے تبرکات سے مجھ ناچیز کو نوازا. تو یہ جو تبرکات ہیں ان کا جو سورس ہے 3 چادریں جو ہیں یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی ہیں. چیمبر آف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہیں. تو میں آپ کو سب کو زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہاں جا کے زیارت کروا دوں تو زیادہ مجھ سے اچھا ہوگا. حضرت میک ہے دوسرے والا
वहां जाके करवाते हूँ तो ज्यादा अच्छा है। वो लाइव देख रहे हैं और लाइव दिखा दें तो कह देना आईसीयूपी का लिंक खोल लें आप लोग। मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे। ये लाया कोई काम की चीज बंदा अब ये नहीं, लेकिन ये तो लगे टाइप सी का ना, ये तो मेरे घर पे भी पुराना एक्सटेंशन कोड ले आओ ना, एक्सटेंशन कोड बस यही है ना, मेरे पास लगता ही यही है। अब ये आपके पास नहीं है? चलो ये कितना है इसका? अच्छा मैं एनू लाना होना, एनू लाना 1441 की है, यानी कि आज से 6 साल पुरानी। इस वक्त 1448 1448 का लगा हुआ है, जो इस वक्त उतरा है वो 1447 का उतरा है। ये 1441 हिजरी की है। ये 6 बैतुल्लाह शरीफ पे ये 6 लगी हुई होती है, ऊपर बेल्ट होता है, ये 6 लगी हुई होती है। तो ये जो है इसको समदिया कहते हैं। ये उससे 1 साल पुराना है। इसके ऊपर 1440 की तारीख लिखी है। 1440। ये बैतुल्लाह शरीफ पे 4 लगे हुए होते हैं। ये 4 बैतुल्लाह शरीफ के कॉर्नर्स जो है उनके अंदर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जिस चीज की ज़ियारत कर रहे हैं, ये मेरे महबूब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का ये है। और ये ऑटोमन एम्पायर की है, तुर्किया के टाइम की है। इसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई है वो 1240 हिजरी है। 1240 यानी कि आज से 208 साल पुरानी है ये। और ये ऑटोमन एम्पायर के दौर की है, सिल्क के ऊपर बनी हुई है। ये जो तहरीर है तो ये 1240 की है। ये ममलूकिया के दौर, ये उस्मानी लिखी हुई है। ये हजाज म्यूजियम मदीना पाक, जिसको तुर्की म्यूजियम भी कहते हैं, तुर्की स्टेशन पे उसको सब रीजन उसको बंद कर दिया गया। तो ये वहां से मुझे अता हुआ। ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पत्थर पे कदम मुबारक का निशान है। ये ममलूकिया के दौर के अंदर इसको इकट्ठा किया गया, ममलूकिया टाइम पे। ये उस्मानी लिखी हुई है। अगर ये ऊपर लिखा जाए ये उस्मानी है, ये कोई 1200 कुछ ईस्वी के अंदर, यानी कि आज से 800 साल पहले इसको उन्होंने, इसका एक कदम मुबारक का निशान तोप कापी, अगर कोई साथी गए हैं, तोप कापी म्यूजियम टर्की के अंदर है। इसका एक कदम मुबारक का निशान तोप कापी म्यूजियम टर्की के अंदर है। ये इस वक्त जो अभी उतरा है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का ताला और चाबी मुबारक है। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताला और चाबी है। इसके बाद जो लगा है वो अब लगा हुआ है। ये फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा। अच्छा, इस चादर की, इस कंदील की ये खूबसूरती है कि 40 साल मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे रही। 40 साल इसने मेरे महबूब का दरो दीवार के साथ इसने गुजारे हैं, ये 40 साल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी ज़ियारत कर रहे हैं। और ये मेरे महबूब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं। ये मुझे जब अता हुए थे तो 2 थे। और मेरे महबूब के मुँह मुबारक की शान, ये भी म्यूजियम से माशाल्लाह। तो ये शान है कि ये जिंदा हैं। बेशक 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 अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिंदा है सय्यिदना वल्लाह, मेरे मौलाना चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
روضہ اقدس کی یہ قندیل کہہ لیں یا آٹومن امپائر کی، اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 1232 ہے، یہ 1233 عیسوی کی ہے، یعنی کہ آج سے 200 تقریباً 15 سال پہلے کی۔ اللہم صلی اللہ یہ پھر قندیل کعبہ شریف ہے، یہ قندیل کعبہ شریف ہے، اور جو اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 1446 کی، اس سے پچھلے سال الحمدللہ یہ اترا ہے 1446 کا۔ یہ پھر بیت اللہ شریف کی قندیل ہے، اس کے اوپر جو تاریخ کندہ ہے وہ 1443 کی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا اور یہ پھر یہ تو ہو گیا کس جگہ کی نہیں ہوا یہ بیت اللہ شریف کی، اور یہ ہر سال چینج ہوتا ہے، حال چال۔ ابھی چینج ہوا ہے ہر سال غلاف جو آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہر ہوتی ہے، آپ اس کی تو زیارت کرتے ہیں نا جب جاتے، مگر ہاتھ لگانے کی وہاں تو چونکہ ایک تو یہ ہائٹ پہ ہے، اور مجھے تو بالکل بھی نہیں تھا پہلے پتا، جب سے مجھے ہر سال الحمدللہ کوئی 1 میٹر کے قریب غلاف کعبہ ملتا ہے، میٹر بائی اس کو پوری وہ تقریباً کو 13-14 گز کے قریب ہوتا ہے۔ جو کعبہ کی چوڑائی ہے وہ 50 فٹ ہے، یہ بالکل یہ مسجد سے جتنا ہی مسجد ہے، مسجد سے زیادہ اس کے آلموسٹ ڈبل کے قریب ہے، ڈبل نہیں تو تھوڑی سی زیادہ 50 فٹ ہے، یعنی کہ غلاف کعبہ یہ اوپر، یہ پھر 1443 کی ہے، 1443 سوری میں اس سائڈ، یہ پھر 1446 کی ہے، یہ پچھلے سال کا اترا ہوا یہ قندیل، یہ کعبہ شریف کے ساتھ ہوتی ہیں، کعبہ شریف کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب میں ایک جو 2 چیزیں تو الحمدللہ جن کی آپ نے زیارت کر لی، اب میں آپ کو جو چیز دکھانے والا ہوں، میں آپ کو سب کو ایک گزارش کروں گا کہ کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ بہت زیادہ دنیا کے اندر انٹیک ہے، بہت زیادہ وہ قیمتی ہے، اور اس کی پھر نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں جن کا سورس زمزم کا کنواں ہے، کہ زمزم کے کنویں کی جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے وہ ملی، تو وہ میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، مگر چونکہ وہ ایک تو بالکل ایسی ہے تو کوئی بھی ساتھی ہاتھ لگانے کی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور صرف اس کی ویڈیو بنانے کی اجازت ہے، جی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ویڈیو بنائیں تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی اللہ سیدنا، سارے بھائی درود پڑھے بھی ساتھ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا۔ اس وقت جو آقا کا دور تھا، اس وقت رائلٹی سب کو دی گئی تھی، یہ نہیں تھا کہ صرف جیسا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے تو ان کو بھی یہ رائلٹی دی، تو یہ گولڈ کی ہے، مگر گولڈ کی تو میرے محبوب کے سامنے یا اس وقت کے سامنے یا انٹیک کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ مختلف ٹائم پہ یہ میسج ہیں جو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا، سب کے لیے اس کو کھول دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کچھ جگہ ایک سکن کی اگر آپ نہ ہو تو میں ایک سکن کے لیے یہ کر دیتا ہوں، اس کو ادھر رکھیں کیونکہ یہ مین اس کو ہم یہ مین یوٹیوب پہ آئے گا، اچھا اس کو ادھر، یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے،
मैं सारी आपके लिए खोलता जाता हूँ, आप जूम करके इसकी वीडियो बना सकते हैं। जब आप सारी बना लें तो फिर मुझे बताएंगे। तो ये अल्लाहुम्मा सल्ली बस हाथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना मौलाना आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिक्चर बनाते गुजरते जाएं, पीछे भी दोस्त खड़े हैं जी, उन्होंने भी पिक्चर बनानी है ना जी, उनको भी मौका दे दें पिक्चर बनाने का। जाए भी आप निकले, जो मेन कैमरा है वो पास इधर रहेगा। पिक्चर बना लें, वो आपसे ये जूम करके पढ़ी जा रही है कि हाँ नहीं? जी। पिक्चर बनाते रहे प्लीज। अल्लाह बस हजरत आप दूसरों का रास्ता मौका दे देना सर, दूसरों का ये बन गई ना सर, अब आगे जाने दें उनको। ताकि आप लोग निकल जाएं, ये मेन कैमरा है इधर। और ये ठीक है, आप खड़े रहिए जी, मेन कैमरे वाले आपने बना ली ना? ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, अगर किसी को लिंक भेजना है आपने तो आ जाए जी, आ जाए, बस आ जाए, आगे आ जाए बेटा, आगे आ जाए। आपका रखो अपने पास। रख लो ना, बनाते रहो। वैसे लोगों के अल्लाहु अकबर कबीर। अच्छा जी, इसके अंदर एक बहुत मैसेज है। जो ट्रेडिंग हुई है, चूंकि फिर मैंने तो इसके ऊपर रिसर्च पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, अच्छा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदा लिखा गया, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आपका कैमरा इसको पढ़ रहा है, जी पढ़ रहा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, या भाईजान आ जाए बस। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदा लिखा गया है। इसको इधर कर लीजिए आप। एक हाँ जी जी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदा, या पढ़ा जा रहा है जी। अच्छा, अब ये देखिए सबसे छोटे वाला है, इसमें भी इनके बनाने के इस पे भी मकसद सेम ही है। जी जी जी, इनको अशरफियाँ कहते हैं, तो ये इस पे भी पढ़ा जा रहा है आपसे, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदा। इल्लल्लाह वाहदा, ला इलाहा। अच्छा, यहाँ मेरे आका की वहदानियत का यकीन आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, या मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसको आप सेपरेट कर ले, ये आप बनाएं इसको जूम करके, अगर मेरे हाथ में नहीं तो इसको जूम करके आप बनाएंगे। पढ़ा जा रहा है आपसे? जी पढ़ा जा रहा है। ओके, तो ये यानी कि ये है। अच्छा, अब जो मेरे महबूब का जो अबरहा का वाक़या हुआ था, वो तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतवार से पहले का था। जो अबरहा का वाक़या हुआ जी, तो अबरहा के मानने वाले भी थे, आका के दौर के अंदर अबरहा के मानने वाले भी थे। और मैं एक दुनिया का एंटीक है, इसके ऊपर पहले आप इसको आप अपने YouTube चैनल पे इसको दिखाएं। पहले क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपसे? अल्लाह, नहीं, एक इसको, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऊपर मोहम्मद है, नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये हाथी वालों के मानने वाले थे, और ऊपर उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हाथी की तस्वीर है, और इसके साथ कलमा लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदा। जी जी, बिल्कुल ये क्लियर आ गया है, राइट जी, ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदा, और क्लियर आ गया। तो ये है। और फिर ऐसे मुख्तलिफ कॉइन, जैसा कि हमारे यहूदियत का दौर था, तो ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, बेटे ये इस पे वो, अच्छा ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसको, इस पे कलमा है और साथ यहूदियों का डेविड स्टार है। जी जी, बीच में वो स्टार नजर आ रहा है। हाँ जी, नजर आ रहा है जी बिल्कुल आ रहा है, कलमा है, कलमा भी है। यानी कि इसको कहते हैं म्यूचुअल, जो ट्रेडिंग होती थी सब, उनको भी राइट था, हमें ही राइट नहीं था, उनको भी राइट था। उनको भी राइट था। अच्छा, जो मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्स है, वो मोहब्बत का दर्स है। वो दर्स जो है वो सिला रहमी का दर्स है। आराम से बना लें हुजूर, आराम से, हाथ लगाए बगैर। नॉट नाउ कर दूँगा, ओके जी।
जगह चेंज करते रहे ताकि जो पीछे खड़े हैं अब मैं अगर कहें तो इनको चेंज कर देता हूँ इसको, अगर उधर से जाएं फिर दोबारा आ जाएं, घूम के फिर आ जाएं। जी खवातीन को थोड़ा मौका देना है बाद में। हाँ, वो जरा आवाज़ दे के पूछ ले, लाइव देखा जा रहा है ना। बेहतर है कि आप लाइव हाँ वो हाथ दे चूम भी सकते हैं। ये क्या चीज, ये तुर्की म्यूजियम जो है मदीना पाक, नहीं रोज़ा रसूल से दूर है, तुर्की स्टेशन था जो इस वजह से वो जो थे अब्दुल हमीद आखिरी वाले, उन्होंने उसको बंद कर दिया था इसलिए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। और जो मुझे मेरे लिए खुशबख्ती और खुशकिस्मती है कि पहले आप मदीना पाक में 6 ज़ियारत करते थे, अभी इस वक्त जो आप ज़ियारत करते हैं वो 36 ज़ियारत करते हैं। मुख्तलिफ ज़ियारत जो है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई है। और मेरे महबूब, मेरे पे वीडियो है, मैं उधर लिंक पे जाओ, मेरे मिल गया? महबूब की जिस चीज से निस्बत है, पत्थर की कोई अहमियत नहीं। मैंने आप मेरे एक आका को भेजा। के कदम मुबारक के सामने मेरे पास एक ऊँटनी वाला वाक़या हुआ है, वो भी मैं दिखा दूँ तो मेरे पे वीडियो है उसकी बनी हुई। तो ये मेरे महबूब जी 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 मर्द हजरात फारिग बने तो खाने की तरफ चले। हाँ। पीर साहब आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, जितनी तकलीफ आपने हमारे लिए की, मरतबा हमारी खवातीन के लिए भी इंशाल्लाह उनको इतना उतारो। ये मैं अगर कहे तो इकट्ठे कर लूँ या ये उनको दिखा, उस तरफ से आए। उस तरफ से आ जाएं। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। चले जी, मर्द बाहर आ जाएं प्लीज। पीर साहब ये रोजे रसूल की माशाअल्लाह हाँ, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ये हाफिज़ा। 40 साल मेरे महबूब के रोज़ा अक़दस में रही, 40 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस में रही है। आले आले